नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सारथी सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तमाम मित्रों हार्दिक स्वागत है। तो आजना आ वीडियोनी अंदर धोरण 12 संस्कृत विषय एमना माटेना आईएमपी क्वेश्चन आज आपणे जोवाना छीए। सौथी पहेला आजना विडियोनी अंदर आईएमपी श्लोक पूर्तिनी आपणे वात करवाना छीए अने ए श्लोक पूर्ति मात्र ने मात्र बीजा चेप्टरमांथी, मतलब के तमारुं जे बीजू पद्य छे ए बीजा पद्यमांथी श्लोक पूछाय छे, तो ये बीजा पद्यना आईएमपी श्लोक तमारे तैयार करवाना। ए सिवाय बीजा एकेय चेप्टरमांथी श्लोक नथी पूछाता, एटले क्यांयथी एक पण श्लोक पूर्ति माटे पाको करवानो नथी। खाली बीजा चेप्टरमां ने ए पण सिलेक्टेड ज छे, जे सिलेक्टेड श्लोक छे एटला ज तैयार करवाना, एनाथी वधारे नहीं। त्यार पछी जोवाना छीए आपणे आईएमपी अर्थ विस्तार। अहींया मैं तमने श्लोक आईएमपी आप्या नथी, पण तमारे जे बीजू चेप्टर छे ए बीजा चेप्टरमांथी आईएमपी श्लोक 8 श्लोक छे, एमांथी 4 जेवा छे जे अगाऊ पूछाई गयेला छे ए पाका कर लेवाना, ए सिवाय बीजा तैयार करवाना नथी। अर्थ विस्तार छे ए पण स्पेसिफिक छे के भाई 8मा नंबरनुं जे पद्य छे ए 8मा नंबरना पद्यमांथी खाली तमारे अर्थ विस्तार पूछाय, बीजा एकेय चेप्टरमांथी अर्थ विस्तार पूछाशे नहीं, एटले बीजा चेप्टरमांथी अर्थ विस्तार तैयार नहीं करवाना। एना पछी गद्यखंड वांची अने तमारे जवाब लखवाना होय, मतलब के एक पेरेग्राफ संस्कृतमां आप्यो हशे अने एमांथी जवाब लखवाना हशे। तो ई कया कया चेप्टरमांथी हशे? तो प्रश्न नंबर 25 जे गद्यखंड वांचीने जवाब लखवानो, 11मुं 15मुं अने 16मुं आमांथी एकादो पेरेग्राफ तमने आप्यो हशे। त्यारबाद वाक्य कोण बोले छे ए लखवानुं होय छे। 32 नंबरनो क्वेश्चन छे ए 13, 14, 18 अने 20 नंबरना चेप्टरमांथी आवशे। हवे आईएमपी अर्थ विस्तारनी वात करीए तो अर्थ विस्तार तमने टोटल 3 मार्कनी अंदर पूछाशे। तो 3 मार्कनी अंदर जे अर्थ विस्तार पूछाय छे एना अहींया आईएमपी श्लोक तमने मैं खाली आप्या छे, एना जवाब तमे नवनीतमां के कोई बीजा साहित्यमां अपेक्षितमां ए कोई साहित्यमांथी तमे मेळवी शकशो। प्रश्न क्रमांक 38 अर्थ विस्तारनो छे 3 मार्क्सनी अंदर। अहींया एक श्लोक आपेलो छे, कृषकाये कृषि कृत्वा धान्यं यच्छन्ति स्वेच्छया उपकुर्वन्ति जीवेभ्य तस्मात् रूपम तएव मे। 8 नंबरना चेप्टरनो प्रश्न छे के भाई खेडूतो छे ए खेती करे छे अने धान्य उत्पन्न करे छे अने लोको उपर जीवो उपर उपकार करे छे, ए मारुं जे स्वरूप जाणवुं आवो एनो भावार्थ थाय। तो आ जे श्लोक तमने आपेलो छे आ श्लोकनो तमारे अर्थ विस्तार लखवानो। त्यारबाद व्याधिनाशे सदा दक्षा भीषजः स्वास्थ्य रक्षकाः। आखो जे अहींया श्लोक तमने आपेलो छे आ आखो श्लोक तमारे अर्थ विस्तार साथे लखवानो। अत्यारे आपणे श्लोक बधा वांचता नथी, तमने अहींया टूंकमां कही दो के भाई एना पछी आपेलो छे विद्यादाने सदा रक्ते संस्कार चेसने तथा शिक्षयन्ति समाजम ये तस्मात् रूप तएव मे। कहे छे के भाई जे सदाय शिक्षण अने संस्कारनुं सिंचन करवानी अंदर रच्या पच्या रहे छे अने समाजने शिक्षित करे छे एवा शिक्षको मारुं ज रूप छे आवुं जाणवुं, आनो भावार्थ एवो थाय। अने ए भावार्थ लख्या पछी तमारे एनो अर्थ विस्तार करवानो छे। त्यार पछी नाहम वैकुंठ राजोस्मी कैलासाधिपति आखो जे श्लोक तमने आपेलो छे ए श्लोक एक अर्थ विस्तार तमारे करवानो थशे। पछी अहमीव विना भेदम ए आखो जे श्लोक छे एक श्लोक रहेशे। पछी आविष्कारम नवम कृत्वा दुखम परिहरन्ति आ जे श्लोक तमने आप्यो छे एनो पण तमारे अर्थ विस्तार करवानो रहेशे। तो आ 5 के 6 जेटला तमने आईएमपी अर्थ विस्तार आपेला छे, आ 5 के 6 अर्थ विस्तार तमे कर नाखो एटले आमांथी 3 मार्कनुं तमारुं कवर थई गयुं। आ सिवाय बीजी कोई जग्याए फाफा मारवानी जरूर नथी। कोई एक जग्या पकड़ो अने ए एक जग्याएथी जे आईएमपी क्वेश्चन तमने आपवामां आवे छे एटला खाली तैयार करो, केम के हवे आपणी पासे वधारे समय नथी। आम गणो ने तो आज 25 तारीख थई गई, तमे आ जे विडियो अत्यारे जोवो छो 25 तारीख थई गई, विडियो ज्यारे शूट थाय छे त्यारे कदाच 26 तारीखे तमारी सुधी पहोंची जाय। तो आ महीनाना 4-5 दिवस अने 10 दिवस मार्च महीनाना 15 दिवस जेटलो समय तमारी पासे छे, एटले खोटું कोई जग्याए साहित्य भेगुं करवानुं नथी। मटीरियल भेगुं करवा करता बेटर छे के भाई जे तमने आवडे छे, जे टूंकमां पते एवुं छे अने जे हेलुं छे अने जे परीक्षा लक्षी छे आटलुं तमे तैयार करो ने तो मार्के वधारे आवे। अने बीजी वस्तु के भाई जे परीक्षा लक्षी छे ए पूछाय वधारे। आखी पाठ्यपुस्तक अत्यारे करवानो समय आपणी पासे नथी, एटले आ 6 श्लोक जे तमने आप्या आ 6 श्लोकनुं अर्थ विस्तार पाका कर नाखो एटले बधुं 3 मार्कनुं थई गयुं।
એના પછી આપણે સમીક્ષાત્મક નોંધ પૂછાય છે, 2 લખવાની હોય છે, 3 માર્કની 2 એટલે ટોટલ 6 માર્ક્સ થયા સમીક્ષાત્મક નોંધના. પ્રશ્ન ક્રમાંક તમને આપેલો છે 26 થી 28, 26, 27 ને 28, 3 પ્રશ્નો થયા. એમાંથી કોઈ પણ 2 તમારે સમીક્ષાત્મક નોંધ લખવાની છે. એમાં પહેલું તમને આપેલું છે વેદ અભ્યાસના 5 સોપાનો. ત્યાર પછી છે દ્રૌપદીની મનોવ્યથા. ટૂંકમાં આ ટૂંક નોંધ જેવું લખવાનું છે, ઓલરેડી તમને આપેલું જ છે સાહિત્યમાં. ત્યારબાદ યક્ષ અને યુધિષ્ઠિરનો સંવાદ, એ જે યક્ષ અને યુધિષ્ઠિર વાળું જે આખું શ્લોક છે એ તમે એકવાર તૈયાર કરી નાખ્યું હોય, તેનો ભાવાર્થ લખી નાખો ને તો એ તમને ખ્યાલ આવી જાય. એ સંવાદ આખો એમાં થયેલો છે. ત્યારબાદ આહાર અને વ્યાયામ, આ બંને વચ્ચે સંબંધ શું છે એના વિશે ટૂંક સમીક્ષાત્મક નોંધ લખવાની. ત્યાર પછી છે મહર્ષિ દયાનંદનું પ્રારંભિક જીવન. એના પછી આશ્રમનું વર્ણન. 7મું છે પુતલિકા પરીક્ષા, મતલબ કે પૂતળીઓની પરીક્ષા. એ આખું જે ચેપ્ટર છે 3 પૂતળીઓ, એ 3 પૂતળી જે વાર્તા છે એ વાર્તામાંથી આપણને શું બોધ મળે છે એ બોધ તમને સમીક્ષાત્મક નોંધની અંદર 3 માર્કમાં પૂછાય. ત્યાર પછી 8મું છે પ્રજાપતિનો ઉપદેશ. દ ઇતિ આવું કંઈક ચેપ્ટરનું નામ છે ને એમાંથી પ્રજાપતિ ઈશ્વર ભગવાન જે ઉપદેશ આપે છે એ ઉપદેશ તમને 3 માર્કમાં લખવાનો થાય. ત્યાર પછી કૈકેયીની નિર્દોષતા. એના પછી મહર્ષિ દયાનંદનો ઉપદેશ, પ્રારંભિક જીવન એ પૂછાય છે અને મહર્ષિ દયાનંદે જે ઉપદેશ આપ્યો છે એ ઉપદેશ પણ પૂછાય છે. એના પછી છે દ્રૌપદીનો યુધિષ્ઠિરને ઉપાલંબ. મુદ્રાનું વૈવિધ્ય અને મહત્વ. આ 12 જેટલી સમીક્ષાત્મક નોંધ છે. આ 12 માંથી તમારે 6 માર્કનું પૂછાશે. 3 માર્કની 2 પૂછાય એટલે આ 12 તૈયાર કરી નાખો એટલે તમારા 6 માર્ક કવર. આ સિવાય બીજી કોઈ જગ્યાએથી સમીક્ષાત્મક નોંધ આઈએમપી ગોતવા જવાનું નથી. ગણ્યું ગાંઠ્યું આનું આ હશે, કોપી કરેલું આ જ હશે, બીજું કાંઈ નવું આવશે નહીં. સામુનો વધારે તમે વિડીયો જોવામાં ટાઈમ બગાડશો. એટલે આ 12 જેટલી સમીક્ષાત્મક નોંધ તમને અહીંયા આપી છે. આ 12 કવર કરી નાખો એટલે મોસ્ટ ઓફ બધું એમાંથી આવી ગયું 6 માર્કનું. ત્યાર પછી સંદર્ભ સહિત સમજાવવાની એક તમને શ્લોકનું એક વાક્ય આપેલું હોય અને એના તમારે સંદર્ભ સાથે અર્થ વિસ્તાર કરવાનો. અર્થ વિસ્તાર કરીને એમાં શું કહેવા માંગે છે એ ઉદાહરણ સાથે સમજાવવાનું. 6 માર્ક્સની અંદર હોય. પ્રશ્ન ક્રમાંક આપેલા છે 29, 30 અને 31. આ તમારા પેપરનો ક્રમ છે. પેપરની અંદર જે પ્રશ્ન હશે એમાં 29, 30 અને 31 નંબરનો જે પ્રશ્ન છે ને એ સંદર્ભનો હશે. એમાંથી 3 માંથી લખવાના છે આપણે કેટલા? કોઈ પણ 2. કયા કયા આઈએમપી છે? તો પહેલું આપેલું છે તન્મે મન શિવ સંકલ્પમ અસ્તુ. પહેલા ચેપ્ટરનું છે કે ભાઈ મારું મન છે એ શુભ સંકલ્પ વાળું થાવું, આવો એનો ભાવાર્થ થાય. તમારે સંદર્ભ સાથે સમજાઈ દેવાનું. ત્યાર પછી આપેલું છે ન હૈકસ્માત ગુરો જ્ઞાનમ સુસ્થિરમ સ્વાત સુપુષ્પ ફલમ. 3જા ચેપ્ટરનું છે શ્લોક. ત્યારબાદ વિચિત્ર રૂપા ખલુ ચિત્ત વૃત્તય, મતલબ કે ચિત્તની જે વૃત્તિઓ છે એ ખરેખર વિચિત્ર પ્રકારની હોય. આ ભાવાર્થ છે 4થા ચેપ્ટરનું. ત્યાર પછી બહુમિત્ર કરહ સુખ વસ્તે, મતલબ કે જેને ઘણા બધા મિત્રો છે એ સુખેથી જીવન જીવે છે, સુખેથી રહે છે. આ એનો ભાવાર્થ 5મા ચેપ્ટરનું. ત્યાર પછી તા દેવરાજ પ્રભુતામ સ્મરામી, 6ઠા ચેપ્ટરનો ક્વેશ્ચન. ત્યારબાદ ન ભવતી પુનરુક્તામ ભાષિતમ સજ્જનાનામ, મતલબ કે સજ્જનો દ્વારા બોલાયેલું વાક્ય છે એ બીજી વાર પુનરાક્તમ, મતલબ કે સજ્જનો છે એકવાર જે બોલી ગયા હોય એનાથી વિપરીત પ્રકારનું બીજી વાર બોલતા નથી. મતલબ કે પોતે જે બોલે છે એના ઉપર સ્થિર રહે. 7મા ચેપ્ટરનું છે. ત્યારબાદ યમધ્વગો ગૃહોગત સ્મરતિ, 10મા ચેપ્ટરનું. દૃષ્ટવા અન અપરાધે અત્ર ભવતી, 13 નંબરનું ચેપ્ટર. ત્યારબાદ એતાદૃશ્ય જનસ્ય મૂલ્યમ સહસ્ત્ર રૂપિયક માત્રમ ભવતી, 16 નંબરનું ચેપ્ટર. મહાભારતે શકુનિવત, 17મું ચેપ્ટર. પરિતુષ્ટા યાસ્યતિ, સંતુષ્ટ થઈને જાશે, 18મું ચેપ્ટર. સર્વે ગુણાસ્ન મનુયાંતિ લોકે, 20મું ચેપ્ટર. આ 12 જેટલી તમને અહીંયા સંદર્ભ આપેલા છે. 12 કરી નાખો એટલે 6 માર્ક્સનું કવર. આ સિવાય બીજી કોઈ જગ્યાએથી તૈયાર કરવા નહીં જવાનું. પરિચયાત્મક નોંધ 8 માર્ક છે. કોઈ પણ 2 લખવાની થાય. 3 આપી છે. 46 નંબરનો પ્રશ્ન, 47 નંબરનો પ્રશ્ન અને 48 નંબરનો પ્રશ્ન. 3 માંથી કોઈ પણ 2. દરેકના કેટલા માર્ક થયા? 4 માર્ક. 2 લખો એટલે 8 માર્ક ફાઇનલ. મહાભારત વિશે લખવાનું પૂછાઈ શકે, ટૂંક નોંધ લખતા હોય એવી રીતે લખી નાખવાનું. રામાયણ વિશે પૂછાય, આઈએમપી છે બંને.
ત્યારબાદ કુમાર સંભવ, અને આ બધી વસ્તુ છે ને તમારું પાઠ્યપુસ્તક પૂરું થાય ને એટલે હાવ છેલ્લે સંસ્કૃત સાહિત્ય તમને અલગથી આપ્યું હશે. એમાં આ બધી કૃતિઓનો પરિચય આપેલો છે. મહાભારતનો પરિચય છે, રામાયણનો છે, કુમાર સંભવનો છે. અહીંયા જેટલા આઈએમપી આપેલા છે બધા પાઠ્યપુસ્તકના છેલ્લે તમને જવાબ આપ્યા છે, એટલે જવાબ તમારે પણ ગોતવાય ક્યાંય નથી જવાનું. શિશુપાલ વધ એ પણ તમને કૃતિ એમાં આપેલી છે. ત્યારબાદ મૃચ્છકટિકમ, એના પછી હિતોપદેશ, આખું જે વાર્તાનો સંગ્રહ છે એમાંથી તમને સમીક્ષાત્મક કે પરિચયાત્મક નોંધ પૂછાય. પછી આપેલું છે ગૃહ્ય સૂત્ર, એના પછી કાદંબરી બાણભટ્ટની કૃતિ છે, વૈદિક સાહિત્ય, રઘુવંશ કાલિદાસની કૃતિ, હર્ષચરિત, આ 11 જેટલી. આ ઉપરાંત કલ્પસૂત્ર, સંસ્કૃત સાહિત્યની અંદર નીતિ કથાઓ, આ 13 જેટલી તમને અહીંયા પરિચયાત્મક નોંધ આપેલી છે. આ 13 પાકી કરી નાખો એટલે 8 માર્કનું કમ્પ્લીટ. બીજે ક્યાંયથી તૈયાર કરવાની આવશ્યકતા પછી રહેશે નહીં. એના પછી આપેલી છે વિવરણાત્મક નોંધ, પ્રશ્ન નંબર 16, 2 માર્કની અંદર પૂછાશે. દ ઇતિ. એના પછી સુમંત્ર, એના પછી પ્રદક્ષિણા, ત્યારબાદ કર્ણશ કવચ કુંડલ, એના પછી સપ્તપદી, તાડપત્રમ, યજ્ઞોપવિતમ, સંસ્કાર, વિદૂષક, ગૃહાસ્થાશ્રમ, વેદ વિદ્યા, ભિન્ન ભિન્ન મૂલ્યમ, આર્ય સમાજ. આ જે તમને મુદ્દા આપેલા છે આ મુદ્દા વિશે ટૂંક નોંધ લખવાની છે 2 માર્કની અંદર. આટલી આપેલી છે, આમાંથી કોઈ પણ એક પૂછાશે. 2 માર્કનું છે, કદાચ તમારે સ્કીપ કરવું હોય તો તમે સ્કીપ કરી શકો. અને એક બીજી ખાસ વાત કે આ બધું લખવાનું ગુજરાતીમાં છે. નામ તમને સંસ્કૃતમાં આપેલા હશે પણ તમારે પ્રશ્નનો જવાબ છે એ ગુજરાતી ભાષામાં લખવાનો છે. એટલે જે પાઠનો ભાવાર્થ કે સારાંશ તમને આવડતું એ પણ તમે લખી નાખો તો એ વાંધો આવે નહીં. એના પછી આઈએમપી શ્લોક પૂર્તિ મેં તમને શરૂઆતની અંદર કીધું હતું કે ભાઈ બીજા ચેપ્ટરમાંથી પૂછાય છે અને એના 3 માર્ક છે. અને પ્રશ્ન નંબર 6 યથા કાષ્ઠમયો, ત્યાંથી લઈ અને નામધારક ત્યાં પૂરો થાય છે શ્લોક. એના પછી વેદ સ્વીકારણ, ત્યાંથી ચાલુ થાય છે હિ પંચદા, ત્યાં પૂર્ણ થાય. એના પછી સર્વે પરવશમ શ્લોકની સ્ટાર્ટિંગ છે, પછી સુખ દુઃખયો એન્ડિંગ. એના પછી આચારાત અને લક્ષણમ એ આખો શ્લોક તમને આપેલો છે. યથાન્નમ મધુ મહત, ત્યારબાદ દુરાચારો હિ, ત્યાંથી શ્લોક ચાલુ થાય છે. તો અહીંયા તમને 6 જેટલા આઈએમપી અર્થ વિસ્તાર આપેલા છે, શ્લોક પૂર્તિ આપેલી છે. તો આ શ્લોક પૂર્તિમાંથી કોઈ પણ એક તમારે લખવાનું થાય. પરીક્ષામાં એક પૂછાય તો એક લખવાનું થાય અને 3 માર્ક તમને આના મળશે. રાઈટ. તો આટલી વસ્તુ સંસ્કૃતની અંદર આપણે જોઈએ. સૌથી પહેલા તો જો શ્લોક પૂર્તિના 3 માર્ક તમને માર્ક ગણાવી દઉં કે ભાઈ આ વિડીયોની અંદર આપણે આઈએમપી જોયું એમાંથી કેટલા માર્કનું થયું. 3 માર્ક શ્લોક પૂર્તિના, 2 માર્ક વિવરણાત્મક નોંધના, એટલે ટોટલ કેટલા માર્ક થયા? 5 માર્ક. એના પછી પરિચયાત્મક નોંધ 8 માર્કનું, 8 અને 5 એટલે 9, 10, 11, 12 અને 13 માર્કનું કમ્પ્લીટ. પરિચયાત્મક નોંધ પછી એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે સંદર્ભ, 13 ને 6, 14, 15, 16, 17, 18 ને 19 માર્ક્સ. એના પછી સંદર્ભ પછીના પ્રશ્ન છે તો એમાં સમીક્ષાત્મક નોંધ 19 ને 6, 25 માર્ક્સ. સમીક્ષાત્મક નોંધ પછી અર્થ વિસ્તાર 3 માર્ક, 28 માર્ક્સ થયા. ટોટલ આ એક વિડીયોની અંદર તમને 28 માર્ક્સના આઈએમપી પ્રશ્નો આપી દીધા. આ એક વિડીયો તમે જોઈ લો અને આ એક વિડીયોમાં જેટલા આઈએમપી ક્વેશ્ચન આપ્યા એટલે તમે વ્યવસ્થિત તૈયાર કરી નાખો એટલે 28માંથી કદાચ તમારે 1-2 પ્રશ્ન ખોટાઈ પડે ને તો એ 25 માર્ક્સ તો કમ્પ્લીટ થઈ ગયા. 25% પેપર આખું અહીંયાથી કવર થઈ ગયું. અને બીજા વિડીયો આઈએમપી છે એ પણ આપણે હમણાં ટૂંક સમયમાં મૂકવાના છે ચેનલ ઉપર. તો ચેનલ સાથે જોડાયેલા રહેજો. મળીએ છીએ નવા વિડીયો સાથે. જય હિન્દ, જય ભારત.